हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर पढ़िले। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों के चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पतितान श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आपण समस्त को ढेर सारा शुभकामनाएं। शुभु नाई ना साउंड आसुनी। तो सकाळु सकाळु समस्त को ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा। शुभुची प्रभु लाइट टी ऐड करे शुभु टिके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शुभिला तो एथर शुभिला। तो ठीक अच्छे। तो आम समस्त परम सौभाग्य आम अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिपति परात्पर परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णकर मुख निःसृत बाणी श्रीमद् भगवत गीता को बुझापी चेष्टा करुचे। तो भगवान ए निश्चय प्रसन्न होते। भगवान भी स्वयं कहते जे मलिनम मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सत्कृतम गीतामृतम स्नानम संसार कलमशनाशनम। हाँ आम जिते स्नान करूँ तो आम देहर मली सफा हुए किंतु अंतकरण जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब कलमश रही किमती सफा हम। तो जिते आम भगवत गीता को बुझापी चेष्टा करूँ तो भगवत गीता पढ़ा द्वारा कहते सत्कृतम खाली टिके भी जदि किए बुझापी चेष्टा करे भगवत गीता को तार सारा कलमश दूर हो। तो आम समस्ते परम सौभाग्यवान। तो आम समस्ते यही भगवत गीता को शरण में अच्छे जो संसार सर्वस कलमश मुक्त होगापाई। तो निश्चय भगवान आम प्रयास को देखिए और समय आसब आम समस्ते कलमश मुक्त हो पार। तो बहुत सुंदर श्लोक आज आम पढ़िले। तो आम टिके रिपीट करवा सार को बुझा। तो अर्जुन को प्रश्न थिला पंचम अध्याय स्टार्टिंग रे कौन थिला प्रभु आपण कहले कौन सर्वकर्मफल को त्याग कर त्याग करे तापर आपण कहले गुरु निकट में जाइए शिख किमती त्याग करते पड़े पुणी भक्ति जोगरे कर्म कर। हाँ कर्मफल को त्याग कर पुणी भक्ति जोगरे कर्म कर। तो कौन कहवाक चाहते मुझे किसी बुझीपारूनी केत त्याग करते कहते पुणी कर्म करते कहते। तो मुझे बुझीपारे एक्चुअली अर्जुन को संशय नहीं आम भाई बद्ध जीवात्मा सी पचारुंट। तो उद्देश्य कौन तो भगवान कौन करेंगे क्लीयर करेंगे कर्मफल त्याग माने त्याग करिया माने तुम सारे त्याग कर दियो नहीं मो सहित युक्त रुह। आज का श्लोक जमी पढ़िया आगे 6 नंबर श्लोकटा बहुत सुंदर टी आम रिपीट करवा जो भगवान बहुत सुंदर ये कहते कौन जे व्यक्ति भगवान को सेवारे नियुक्त न हो केवल कर्म त्याग कले सुखी पार नहीं। भगवान को सेवारत हो मुनि ऋषि वृंद विशुद्ध हुंती एवं अविलंबे परम ब्रह्म को लाभ करती। तो भगवान को इच्छा कौन आमे तांको लाभ करूँ माने भगवान को प्राप्त करूँ। जगत रे फसिकी आमे अनेक जन्म है केवल जन्म मृत्यु कष्ट भोग करुचे कहीं निजे भोग करुचे बोली कर्म फल को भोग कर बुझा कर्मर फल कौन मुझी आगु कर्मर फल माने मास सारा आप जो कंपानी रे चाकरी करछंती मान मास सारा लास्ट रे आप 30,000 टंका पेमेंट नहीं के आसिले पैसा। तो से पैसाटा है आपंकर कर्मफल है ना कर्म कर तो फल मिलला ना आपन को। तो से फलटा को आप निजे भोग कले हाँ खुशी हो गले भोग करमी एवं मु बियर बार जिमी एवं नाइट क्लब जिमी एवं पिक्चर देखमी एवं मद मांस खाइमी भोग भोग भोग। तो कौन हम से कर्म फल पैसा रू आम पुणी कर्म कले हाँ ये सब कर्म कले तो आ द्वारा पुणी तार भी फल तो अच्छी ना। तो से फलर दुख भोग करवा आम केवल पाप कहीं पैसा मिलला तो पापरे लगिगले। तो बा पुण्य करूँ से कर्म फल से पैसा को आणिक किए पुण्य लगेला किए अनाथाश्रम डोनेट कला तो किए स्कूल कॉलेज रे डोनेट कला केते कौन कर लोक पुण्य काम। तो पुण्य कले स्वर्ग जीवे पुणी फेरिवे। तो पुण्य भी बंधन प्लस पाप भी बंधन दोनों ही बंधन। तेणु भगवान चाहते कर्मफल त्याग माने मो सहित युक्त से कहले
ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସୁଖ ହେଇପାରିବାନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ହିଁ ଚାହୁଁଛେ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ଫଳରୁ ଆମେ ସୁଖ ହିଁ ଚାହୁଁଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ବିୟର ବାର ଗଲେ ବା ପିକ୍ଚର ଦେଖିଦେଲେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁଖ ନୁହେଁ ବାବା, ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସୁଖ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ଆହୁରି ରଖିଦେଲେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଭୋଗିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ଏଠି ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେଇ ଫଳକୁ ଆଣିବା, ସେ କର୍ମଫଳ ମାନେ ପଇସାକୁ ଆଣିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଗ ସବଜି ଆଣିବା, ଯେଉଁ ବି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫରିଂ କରିବା, ଖାଇବା, ପେଟ ପାଇଁ ତ ଏତେ ନାଟ ନା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇଲେ ତ ଏଇ ଫଳରୁ ବନ୍ଧନରୁ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ପାଇଁ କଲେ, ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। ବାକି ସେଇ ପଇସାରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଇସ୍କନ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦ ମାତ୍ର 40ଟା ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, 108 ମନ୍ଦିର ବନେଇଦେଲେ। ଆମେ ବି ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଡୋନେଟ୍ କଲେ, ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଦାନ କଲେ। ଏଠି ନିଜ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଯଦି ଶାଗ ସବଜି ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଖାଇଲେ ସେଇ ପଇସାରେ, ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଠି ଦାନ କଲେ, ହଁ, ବା ଯେଠି ହରି କଥା ଆମର ହେଉଛି, ଭାଗବତ କଥା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠି ବି ଦରକାର ପଇସା, ସେଠି ପଇସା ଲଗେଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଆମେ ସେଇ ଫଳଟାକୁ ଲଗେଇଲେ ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଫଳଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଆମକୁ ମିଳିଛି, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ପଳେଇବ, କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହାତରୁ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଏ କର୍ମଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇକି ତ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସେଇ କଥାକୁ ତ ରିପିଟ୍ କରିକି ପୁଣି 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ, ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଭକ୍ତାପୂତ ଆତ୍ମା, ମାନେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥାଏ, ତ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ସେ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ତ ସେ ତାର କର୍ମଫଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ, ସେ କର୍ମଫଳରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ। ତ ଯେତେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ଏଇ ତ କର୍ମ କରିବା, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାକ ଏସବୁ ଧର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିନା କର୍ମରେ ଆମେ କେହି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାଏ ଆପ୍ନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଞ୍ଛା ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମରେ ଲାଗିଥିବା ତ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା। ଭଗବାନ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଖି ଅଛି ତ ଦେଖିବା, ବିନା ଦେଖିକି ତ ଆମେ ରହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ ଦେଲେ, ଟିଭି ଚଲେଇ ଦେଲେ, ସଂସାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ତ କ'ଣ ହେବ। ଯେଉଁଟାକି ସାଧୁସନ୍ଥ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି କ'ଣ, ସାରା ଜଗତ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ନ, ଏ ଆକାଶକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ଏ ତାରା, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏ ନଦୀ, ନାଳ, ଏ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ସେ ପାଇଁ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉନ୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସନ୍ତଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେଇ ପାଇଁ ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସିया राम मोई सब जग जानी, सिया राम मोई सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जड़ जुग पानी, करहूँ प्रणाम। सिया राममयी, सारा ଜଗତର ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ, ସିया ରାମମୟୀ ଜଗତର, ହଁ, ସେଇପାଇଁ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ଯୋଡ଼ ଯୋଗ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିକି ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି। ତ ସେଇପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗତରେ ବି ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛି ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁକୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବା ତ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆମେ ଆନନ୍ଦ ତ ଖୋଜୁଛେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁ କରୁଛେ, ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ହେ ନା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ସଂସାରରେ ବିୟର ବାର ଚାଲିଗଲେ କିଛି ପିଇଦେମି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଦେମି, ହଁ, କିଛି ହୋଟେଲକେ ଯାଇକି ଖାଇଦେମି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବି, ଇଏ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ହେଲେ ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ଯୋ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ସୁଖ ରାଶି। ଭଗବାନ ହେଲେ ଆନନ୍ଦର ସାଗର। ତ ଯେତେ ଯାଏଁ ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ନ ଯୋଡ଼ିଛେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ବା ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେଇ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଶ୍ଲୋକ ବାର ବାର କହିବେ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ସେଠି କହିବେ ଯେ ତୁ ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣୀ ମୟି ସନ୍ନ୍ୟସ୍ୟ ମତ ପରା। ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ତ୍ୟାଗ, ଯେ ତୁ ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣୀ, ତାର ସବୁ କର୍ମକୁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଏଠି ସେ କଥା କହିଲି ନା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଜଣେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରେ,
ମୋ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ ବାର ବାର କେତେ ଥର ଭଗବାନ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଢିଠି ଯେ ବାସ୍ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଇଁ କରିବାନି, ଆମେ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବା, ଆମେ ଭୋକ୍ତା ହେବା। ତ ଫସ୍ ଏଇଠି ସଢ଼ ଏଇଠି କିଏ ମନା କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୋଷ ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କରିଥିଲି, ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ତୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉନି, ତୁ ନିଜେ ନିଜେ କଷ୍ଟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ତୁ ତୋର କର୍ମଫଳକୁ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଇ ପାଇଁ ପୁଣି କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଛୁ, କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତୁ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କର, ତୋତେ କୌଣସି ପାପ ଲାଗିବନି। ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁ ଆର୍ମି ନା, ଆର୍ମି କ'ଣ କରେ ସରକାର ପାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରେ ନା ବର୍ଡ଼ରରେ ଯାଇକି, ତାକୁ ପରମବୀର ଚକ୍ର ମିଳେ। ତାକୁ ପରମବୀର ଚକ୍ର ମିଳେ, ଉପାଧି ମିଳେ, କେତେ କ'ଣ ମାନେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଘରେ ଆସିକି କାହାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦିଆଯାଏ ତ ଫାଶୀ ସଜା। ସେଇ ଏକା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ବି ମାରିଲା, ଏଠି ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସରକାର ପାଇଁ କଲା, ଏଠି ସେ ନିଜ ପାଇଁ କଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଠି ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ପରମବୀର ଚକ୍ରରେ। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା, ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ ମିଳିବ। ସମ୍ମାନିତ ହେବା ଆମେ କେମିତିକା, ସାରେ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା। ସେଇ ମର୍ଡ଼ର ଅର୍ଜୁନ କେତେ ମାରିଲା, ମଣିଷ ମାରିଥିଲା ସିଏ। ତ ଅର୍ଜୁନ ସବୁସେ ବଡ଼ ଯଶ ଲଭସ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସବୁସେ ବଡ଼ ଯଶସ୍ୱୀ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତା ତ ସାରେ ପାପକୁ ଭୋଗିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କର, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ବନ ସବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ବନ, ମୋ ପାଇଁ କର, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯୁଦ୍ଧ। ତ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ବାର ବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ତମେ କର୍ମ କର। କାହିଁକିନା କର୍ମ କଲେ ତମକୁ କିଛି ନା ପାପ ତ କରତେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି କ'ଣ ଝାଡ଼ୁ କରିବାନି, ଘର ହେଇଛି ସଫା ତ କରିବା। ଆଉ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ ମାନେ ଏବେ ଦେଖ ସମୟ ଏଇ ସମୟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହଜାର ଲାଖ, ତମ ଝାଡ଼ୁରେ ମରିବେ ହିଁ ମରିବେ, ପାଦରେ ଚାଲିବ ମରିବେ ମରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରତେ ପଡ଼ୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କରୁଛେ ଅଲଗା କଥା, ଅଜାଣତରେ ବି ପାପ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ, ଯେମିତି ଆମେ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତାତ୍ପର୍ୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ବରାବର କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନାନାବିଧ ତଥାକଥିତ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ରତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏକ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଅଟେ। ଏଇଟା ଭୌତିକ କର୍ମ, ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇବା। ସମସ୍ତେ ତ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ, ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର କେନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାରୁ, କକରୋଚ ମାରୁ, ଯିଏ ବି ଆମ ହାତରେ ମରିଗଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ କରୁନେ। ଏଟା ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା। ଘର ତ ଜାଲା ତ ଝାଡ଼ିବା, ସେଠି ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଣି ମଲେ, କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେବ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେଯାଏ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କରିବା ତ ବନ୍ଧନ, ସେ ପାପ ହେବ। ସେ ପାପର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଣି ଜଗତକୁ ଆସିତେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ତ ଆମକୁ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ବାର ବାର ଏଇ କଥାଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝୁଛେ ଆସିକି, ଏସାସ ବି କଲେଣି। ବାସ୍ତବିକ ଯେତେଯାଏଁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା। ତ ବାସ୍ ଭଗବାନ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ କର୍ମ କେଉଁଥିରେ କରୁଛେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, କାନରେ ଶୁଣୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଜିଭରେ କିଛି କହୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା, କଥା ଗୁଣଗାନ କରିବା, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ତ ଏଇ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିବା ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ସେଇଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିତେ ପଡ଼ିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିତେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଶିଖିତେ ପଡ଼ିବ କେମିତି ଆମେ କର୍ମ କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତ ଏଥିରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।